explores the pressure that each and everyone has to go through during that wedding. This film actually happens between 2 points. One is the moment you decide to get married, and then when you actually get married. For few people, it happens in a month's time. For some people, it happens even in years' time. When you yet to get married, and when a lot of people asking you why your marriage is getting delayed, and what happened to your process of getting married, parents are not helping, you don't have a house on your own, what's your salary, and how do you look? So there are 100 sets of questions that each of us has to answer during this process of getting married. So we thought we'll share these questions, whatever is there in the current youth's mind. Because suddenly when you say, are you married, when is your marriage, to a 25-year-old guy at present, he has a lot of questions in his mind. He's not ready. He thinks he needs time. There is too much of pressure in terms of this process of getting married. And marriage has also become more of a business. In India, a lot of research says per day more than 35,000 marriages happen in a single day. So our society is very obsessed with the factor of called marriage than having a healthy life together. So we strongly believe what happens after the marriage is more important and not just the process on the day of getting married. So we had a lot of questions in our mind. When I interacted with my friends, when I spoke to a lot of people around me, we had a lot of questions. And then we thought we'll put all those questions into a film. And we made a film out of that with 3 stories, with 3 different backdrops, and 6 very interesting characters. And of course, they all move towards one important special wedding. So this is all about Pelli Roju. I would like to thank my team for it, all my actors, Dinesh, Niveta, Mia, Ritvika, Karnakaran, Ramesh Tilak, Bala Saravanan, and my crew involves Gokul Binoy, my editor Sabu Joseph, and my very special music director Justin Prabhakaran. Songs have come really well, and it's a musical film. The film will have a good amount of support in terms of music. Albums will be very impressive, and background score will also be very impressive. And it will definitely be a fresh content for Telugu cinema, because I feel Telugu cinema is a very important point. At one point, you have a big blockbusters of India like Bahubali. At the other hand, you can see Prince Mahesh Babu doing a bilingual and doing a film in Tamil and Telugu like Spider. And on the other hand, we can see a cult film from Sandeep Anga like Arjun Reddy. And then we have the ever classic Telugu in terms of Jail of Kusa. So it's been such a special year for Telugu cinema, and I'm extremely proud and happy to be part in this such big industry, a very, very small part in this such big industry. And I'm so overwhelmed to have this audio launch happening in presence of our Honorable ex-Chief Minister, Governor, and Madam Jamuna. Thank you so much for my producers, Selva Kumar, Vithal, and then Cineyug Motion Pictures, Praveen, Vinay, and Mridula. Thank you so much for having us here. It's towards the end of the song, they both end up falling back in love. So in that way, it's very simple, a very singable, a very mellow, very lovely melody, Chilaka Chilaka. Again, then we have Ente Ente, which is sung by Satya Prakash. And again, that's a very simple song, which I like the string orchestration in that song. Then we have Song Parandi, that happens in an FM radio backdrop. We have used a lot of phrases which generally comes when you listen to an FM radio channel, and we made that into a song. So in that Motion Pictures Private Limited, మనకి రోసే గారు ఇవాళ ఈ ఫంక్షన్ రావటం చాలా అదృష్టం. మనకున్న వేళ్ల మీద లెక్కబెట్టే చాలా సీనియర్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్స్, అంటే ఒక తరం వరకు ఆర్థిక మంత్రి ఎవరు అని అంటే ఎంత పసిబాలుడైనా చెప్పేది రోసే గారి పేరు. అక్కడి నుంచి ఆర్థిక మంత్రి నుంచి మొదలెట్టుకుంటే ఆయన ప్రస్తుతం ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎదిగి, చీఫ్ మినిస్టర్ నుంచి మళ్ళీ ఒక తమిళనాడు గవర్నర్గా చేసి, ఇవాళకు కూడా అందరికీ ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ వాదైనా కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక తెలుగుదేశం ఎన్టీ రామారావు కానించి మొదలైతే ఏ పార్టీ వారికైనా గౌరవప్రదంగా ఉండే పొలిటీషియన్ ఎవరంటే ఒక్క రోసే గారే. అలాగే సినీ పరిశ్రమకి ఎప్పుడు ఏమున్నా కూడా ఎనీ టైం సినీ పరిశ్రమకు నా వాకిలి తెరిచి ఉంటుంది, మీకు ఎప్పుడు ఏం కావాల్సి వచ్చినా నేను రెడీగా ఉంటాను అని చెప్పి సినీ పరిశ్రమకు అండదండలుగా ఉండే రోసే గారి వాళ్ళు రావటం. అలాగే 1968లో పెళ్లి రోజు సేమ్ సినిమా హీరోయిన్ జమున గారు అందరికీ కూడా నాలుకలాగా ఉండి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏ ఫంక్షన్ పిలిచినా ఎక్కడ ఏం చేసినా నేనున్నాను, నేను సినీ పరిశ్రమ నేను అండగా ఉంటాను అని చెప్పి ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ ఆవిడ అటెండ్ అవ్వటం కాకుండా అందరిలోనూ కలివిడిగా ఉండి, నేనేదో చాలా పెద్ద హీరోయిన్ చాలా సీనియర్ మోస్ట్ని అన్నట్టుగా కాకుండా ఇప్పటి తరానికి కూడా ఇప్పటి తరం హీరోయిన్ లాగానే బిహేవ్ చేసే జమున గారు ఆవిడ ఉంటాం. అలాగే ఇక ప్రొడ్యూసర్స్కి వస్తే మృదుల గారు, సురేష్ గారు. ఆయన ఇందాక మాటలో చెప్తా అంటే పెళ్లి రోజు గురించి
చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. పెళ్ళి కాకుండా ఉన్నంత వరకు గాలికి ఎగిరి పడుతూ ఉండే యువతకి ఒక బాధ్యతలు, ఒక బరువులు, ఒక బాధ్యతాయుతమైన ఇది స్టార్ట్ అయ్యేది పెళ్లి రోజు నుంచినే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పెళ్లి రోజు నుంచినే ఎప్పటి వరకు కలకాలం, అంటే పెళ్లి చేసుకునేది అది 20 ఏళ్ళు అవ్వచ్చు, 18 ఏళ్ళు అవ్వచ్చు, 25, 30 ఏళ్ళు అవ్వచ్చు. అక్కడి నుంచి దాదాపు 90 ఏళ్ళు, 100 ఏళ్ళు జీవితం నడిచేది ఆ పెళ్లి రోజుతోనే నడుస్తుంది. ఆ పెళ్లి రోజు గురించి బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు ఆయన. అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జస్టిన్ ప్రభాకర్ గారు, ఆయన కూడా మ్యూజిక్ అద్భుతంగా ఇచ్చారు. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సూపర్గా బ్రహ్మాండంగా ఆడాలి. ఇక మా రైటరు వెంకట్ మల్లూరి, ఆయన లారీ ఆయన మీద ఎక్కేసినా కూడా బతికున్నాడు, ఏం అవల. అలాంటి వెంకట్ మల్లూరి గారు ఇవాళ డైలాగ్స్ రాశారు. ఇక లిరిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి భువనచంద్ర గారు కానీ, వెన్నెల కంట్ల గారు కానీ, అలాగే మన ఆంధ్రజ్యోతి చెల్లా భాగ్యలక్ష్మి వచ్చిన ఆ కేవీ రెడ్డి గారు ఆ స్థాయి రేంజ్లో వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లుగా అనంతపురానికి వన్నీ తేవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. With this honorable people, Rosia sir, Jamna ma'am, thank you so much to be here. Thanks to Nelson Venkatesan sir, director, and all our actors and actors. ஒன்று எனக்கு தமிழில் சொல்லணும்னு தோணுது. உங்கள் வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, பாட்டு கேட்டேன். என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு, நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். ரியலி எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் எனக்கு தெரியும், நான் సింగర్. సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఐ షుడ్ నేమ్ మై ఫ్రెండ్ ప్రవీణ్. ఇతను యాక్చువల్గా తమిళ్లో ఈ మూవీ చూసాము. సో వీ వాంటెడ్ టు రీమేక్ ఇట్. సో ఇమీడియట్గా వెళ్ళేసి వీ ఆస్క్ ఫర్ డబ్బింగ్ రైట్స్ అండ్ రీమేక్ రైట్స్ అండ్ వీ వాంటెడ్ ద సేమ్ డైరెక్టర్. సో డైరెక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, ఐ మీన్ సార్ నాకు తెలుగు రాదు, హౌ కెన్ ఐ జస్టిఫై అంటే ఈ మూవీలో చాలా ఫీల్ ఉందండి. ఇప్పుడు ఎలా అయితే హ్యాపీ డేస్ సినిమా ఉంది, అందులో కూడా ముగ్గురు యాక్టర్స్ ఉంటారు, ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఉంటారు. సేమ్ అలాంటిదే ఏమంటే కాలేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్, వర్కింగ్ వీళ్ళ గురించి అనమాట. సో కొద్దిగా సినిమా కూడా తీసామనుకోండి, కొన్ని సీన్స్ రీషూట్ చేసాము. అండ్ దెన్ ఈ మూవీ తమిళ్లో చిన్న మూవీ, అంటే అంత కొత్త వాళ్ళే. అఫ్కోర్స్ మేము ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళమే అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం. సో అక్కడ చాలా బాగా బిజినెస్ చేసింది. మేము కొన్ని సీన్స్ రీసెట్ చేసినాం. బట్ ఏమంటే ఆ ఫీల్ పోతుందని చెప్పి మొత్తం రీమేక్ చేయలేదు. మూవీలో చాలా డెప్త్ ఉంది. సో ప్రతి సీను, ప్రతిదీ దట్ క్యారీస్ ఏ మీనింగ్ అనమాట. సో ఎంతో కష్టపడి చేసాము. అలాగే ఐఎమ్ సారీ పాత్రికేయ మిత్రులకి, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నా ఉదయపూర్వక నమస్కారం అండ్ థ్యాంక్ యూ. Happy to be part of this audio launch. Thank you so much for our special guest, Rosia sir and Jimna ma'am. Namaste. First of all, I would like to thank each one of you for coming here and joining us. It's a very special function for us. Pelli Roju is one of my favorite movie, and my character Lakshmi, it's a very close to my heart. Lakshmi is very close to my heart. I loved playing this character. And thank you so much, Nelson sir, for giving me the opportunity to play this character, Lakshmi. Seriously, I love this character. And hello. This theme of the movie is straight there in the title itself. Pelli, that is marriage. Anyone can relate to it. Marriage is everywhere. It's a universal theme, so everyone can relate to it. So I think you will enjoy the movie. It's a beautiful movie. It's very touching movie. Valuable comments we expecting from you all. Thank you so much. Thank you. లో నటించిన హీరోయిన్స్, హీరో, మా మిత్రులు అందరికీ, ఆహుతులైన మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. పెళ్లి రోజు అంటూనే ఇప్పుడే మా భగీరథ గారు అలనాటి ఎన్నేళ్ళైంది, 68, 50 years, 50 సంవత్సరాల కిందట నేను పెళ్లి రోజు టైటిల్తో
అందులో డ్యూయల్ రోలు, ఫస్ట్ టైము డ్యూయల్ రోల్. అది చాలా సూపర్ హిట్గా ఆడింది. హర్నాథ్ హీరో అనుకుంటా. ఆ పెళ్లి రోజు టైటిల్లే మళ్ళీ ఈ కొత్త తారాగణంతో పెళ్లి రోజు అని పెట్టారు. అందులో ఒక చక్కని పాట, అది పెళ్లివారం అండి అని నేను పాడానని కాదు, జీవితాన మరువలేము పెళ్ళి రోజు అదే పెళ్ళి రోజు అని. అంత గొప్ప సాంగ్. నిర్మాత శ్రీరామ్ గారు ఒకరోజు బయట కూర్చొని పిబి శ్రీనివాసు బాగా ఆడింది, డబ్బింగ్ చేసి తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసి పెళ్లి రోజు టైటిల్తో ఇది వచ్చే నెల 6వ అక్టోబర్ రిలీజ్. నవంబర్ 6కి ఈ చిత్రాన్ని డబ్బింగ్ తెలుగు వర్షన్తో మనందరం వీక్షించబోతున్నాము. ఏదైనా ఇదివరకట్లాగా అసలు తమిళ్ పిక్చర్లు తెలుగులోకి, తెలుగు పిక్చర్లు తమిళ్లోకి, అదర్ లాంగ్వేజెస్కి డబ్బింగ్ అనేది చాలా పాపులరు. ఆ రోజుల్లో డబ్బింగ్ చిత్రాలు కూడా 100 days ఆడిన రోజులు ఉన్నాయి మనకు. కానీ మరి ప్రస్తుతం నాకు తెలిసినంత వరకు డబ్బింగ్ చిత్రాలు తగ్గినాయి అని అనుకుంటున్నా. చాలా వరకు డబ్బింగ్ చిత్రాలు తగ్గినాయి అనిపిస్తూ ఉంది. ఇండస్ట్రీ డబ్ చేసి తెలుగులో చాలా చక్కటి సంగీతం, పేరేనా ఎస్కిన్ ప్రభాకర్. అది చూడండి, అబ్బాయి ఎంత చిన్న కుర్రోడు, ఎంత బాగుందో. చిలక చిలక రొంబ నల్లా ఇరుకప్ప, చిలక చిలక రొంబ పిడిచది అనక రొంబ నల్లా ఇరుక. అదే చిలక చిలక అంటే ఈ రోజున ఇండస్ట్రీకి ప్రత్యేకంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కుట్టి, చిన్న కుట్టికి యంగ్ హీరోయిన్స్ అన్న శుభాకాంక్షలు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కాబట్టి నేను కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలను. నిజంగా చాలా మంచి సినిమా ఇది. ఒరునాల్ కూతు అని చెప్పేసి తమిళ్ మూవీ. సో దే డిడ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ బికేమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ నెల్సన్ అండ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జస్టిన్ ప్రభాకర్. చాలా బ్రిలియంట్ రీరికార్డింగ్ చేశారు. అండ్ నెల్సన్ సెకండ్ హాఫ్ని డీల్ చేసిన విధానం చాలా అద్భుతం అనమాట. సో ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత గుడ్ మూవీ అనుకున్నాను, బట్ సెకండ్ హాఫ్ తర్వాత ఇట్ హాంటెడ్ మీ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ అనమాట. సో వెంటనే ఐ కాల్డ్ నెల్సన్ అండ్ కంగ్రాచులేటెడ్ హిమ్. సో అంత మంచి ఒరునాల్ కూతురును తెలుగులో పెళ్లి రోజుగా తీసుకొచ్చినందుకు నిర్మాతలను అభినందిస్తున్నాను. కరెక్ట్ రిలీజ్, కరెక్ట్ పొజిషనింగ్ చేస్తే ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవుద్దని నాకు నమ్మకం. సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎంటైర్ టీమ్. సోదరిమణి ఈనాటి కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక అతిథి శ్రీమతి జమున గారు, శ్రీ ప్రసన్న కుమార్ గారు, శ్రీ ప్రభాకరన్, శ్రీ వెంకట్ గారు, ప్రొడ్యూసర్స్ మంగిశెట్టి మృదుల, సురేష్ బల్లా, దర్శకత్వం నెల్సన్ వెంకటేశన్, వినయ్, శ్రీధర్, కుమారి రిత్విక, ఆహుతులే యత్నించిన మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం. సినిమాలు చూస్తుంటాను కానీ సినిమాల గురించి లోతుగా మాట్లాడే పరిజ్ఞానం లేనివాడిని. మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడితే తప్పులు రావచ్చు ఎక్కడన్నా. అలా కాకుండా ఈ టీం ఏదైతే ఉందో మంచి టీం అని సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడే విన్నాం.
నేను కూడా వయసులో పెద్దవాడుగా వీరికి శుభం కలగాలని ఈ టీము సక్సెస్ఫుల్గా ఈ పిక్చర్ని రిలీజ్ చేయాలి. పిక్చర్ చూచి శబాష్ అని అంటే అప్పుడు యాక్చువల్గా మనం మరొక ఫంక్షన్ పెట్టుకోవాలి. చాలా సంతోషం. యాక్టర్లు బాగా యాక్ట్ చేశారని చెప్పారు. కథ మంచి కథ. పాత రోజుల్లో పెళ్ళిళ్ళు ఎలా ఉండేవి అవన్నీ చూచేదానికి వీలు లేకపోయినా సినిమాలో ఉన్న చూచేదానికి అవకాశం కలుగుతుంది. చాలా సంతోషం. జయప్రదంగా ఇది ప్రజల ముందుకు వెళ్ళాలని, ఇట్లాంటి పిక్చరులు సక్సెస్ అయితే మరికొన్ని పిక్చర్స్ కూడా తీసేదానికి వీలుంటుంది. కనుక హృదయపూర్వకంగా ఇది సక్సెస్ కావాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Hope you like this movie in Telugu also, like how we in recently like Arjun Reddy and Manam. In that way, you will like this movie. I hope so. And thank you so much, sir, for being here. Thank you so much, madam. And thanks for your support.